افسانے کا عنوان ہے جانی دشمن، مصنف ہے عصمت چغتائی۔ عالیہ نے حیرت سے پرچے کو دوبارہ پڑھا۔ خالہ جان نے اسے بلایا تھا۔ وہ اس کی خالہ جان خاک بھی نہ تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کی ماؤں نانیوں سے ایسے ہی خالہ، چچی، پھپھی کا رشتہ لگا لیا کرتی تھی۔ اس نے کچھ عادت ہی رشتہ جوڑ قسم کی پائی تھی۔ کالج میں قدم رکھتے ہی جو بہناپے کرنا شروع کیے تو معلوم ہوا اپنی کلاس کی لڑکیاں تو خیر تھیں ہی، گھٹنا پھوڑے کی ہر کلاس میں دوستی اور رشتے کا بیج بو ڈالا۔ اور تو اور استادوں سے بھی بابا آدم کے رشتے سے میل جول بڑھا لیا۔ پھلیے چلے آ رہی ہیں، ساڑیاں کڑوائے دیتی ہیں، سویٹر بن رہی ہیں، اور دعوتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ آج نظر نیاز ہے تو کل کسی بھائی بھتیجے کا مونڈن یا سالگرہ، کبھی دور دراز کے رشتہ داروں کی شادی کے رکے بانٹتے پھر رہی ہیں تو ساتھ ساتھ دلہن دولہا دونوں کی طرف سے شرکت کے لیے اصرار کیے جاتے ہیں۔ جو جل کر انہیں چڑھاتا وہ انتقاماً اسی کے گلے پڑ جاتی اور اتنی شدتی دوستی کر کے چھوڑتی کہ توبہ۔ کسی کو جھوٹی حاضری لگوانی ہو آپ سینہ سپر، کسی کو اپنے یار غار سے ملنا ہے آپ ادھر ادھر کے ناطے جوڑ جاڑ اپنے گھر میں دونوں کو بلانے پر بضد۔ کوئی چندہ جمع ہو رہا ہے، عالیہ بٹیا سب سے آگے۔ ارے بھائی تم ٹھہری سنی جماعت، شیعہ لڑکیوں کی مجلس سے واسطہ؟ ارے اللہ قسم بڑا مزہ آئے گا، مسرور فاطمہ کیا نوحے پڑتی ہے کہ کلیجہ ہل ہل جاتا ہے۔ تو اب ہولی اور دیوالی بھی بناؤ گی؟ لوگ پوچھتے۔ کیوں نہیں جی، ہمیں دیے اچھے لگتے ہیں، اور ہولی میں اللہ قسم پچھلے سال نصیر بھیا نے ڈامر مل دی تھی، اف میری تو ساری چوٹی چپک کر جونا ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹوں مٹی کے تیل سے اور نہ جانے کس کس سے گھسائی کی، مگر ہفتے بھر تک بھتنیوں کی شکل لیے پھری، ساری چوٹی غارت ہو گئی۔ وہ ایسے چٹخارے لے کر بیان کرتی جیسے بھتنیوں کی شکل لیے پھرنا اور چوٹی غارت کروا بیٹھنا ہی مقصد زندگی ہو۔ مگر خدا کے لیے اب کرسمس کے لیے تو چندہ نہ بٹورو، کمبخت انگریزوں کا تہوار ہے۔ ادھر کھدر پر جان دیے دیتی ہو، گاندھی جی کے چرن چھونا حاصل زندگی سمجھتی ہو، اور ادھر ان کرنٹیوں کے ساتھ مل کر۔ اے بھائی سڑن نہ بنو، یہ موٹی کالی کلوٹیاں انگریز کہاں سے ہو گئیں؟ اپنی نورا سوئٹ انگریز ہے، موٹی کالی بھنڈ۔ تم دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، سب کو پریزنٹ ملیں گے، بون فائر کے گرد بیٹھ کر مونگ پھلیاں کھائیں گے۔ وہ جھوم اٹھتی۔ اور کرسمس کے موقع پر عالیہ بٹیا سارے بورڈنگ کو سر پر اٹھا لیتی، دنیا بھر کا سامان سارے محلے سے مانگ تانگ کر جوڑتی، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بوکھلا لیتی۔ پریزنٹ بن رہے ہیں، ہال سجایا جا رہا ہے، نشاط ہاسٹل سے لے کر میتری بھون تک گھوڑے کی چال دوڑے چلے جا رہی ہیں، کپڑوں کی پوٹلیاں لیے بکٹٹ بھاگ رہی ہیں۔ اے بھائی بیبی کرائسٹ کے لیے پنگوڑا کتنا سڑا ہوا ہے، اللہ کوئی پنی منگوا دو، ذرا اپنے تکیے سے سینٹا کلاus کی داڑھی کے لیے روئی دے دو۔ اف کبھی جی چاہتا مارے سوریا کو، مگر پھر وہ ایسے بے وقوفوں کی طرح ہنسنے لگتی کہ سارا غصہ رفو چکر ہو جاتا۔ جس کا جی چاہے عالیہ بٹیا کو بے وقوف بنا کر الو سیدھا کر لے، جس کا جی چاہے پھسلا کر جو چیز چاہے مانگ لے۔ امتحان کے زمانے میں ساری کتابیں، نوٹس اور پیپر دوسرے مانگ لے جاتے، یہ لائبریری میں کتابوں سے سر مار رہی ہیں۔ ایک دفعہ تو کسی کو سوال حل کروا کے دیتی ہوئی پکڑی گئیں، اگر دوسری کوئی ہوتی تو اسی وقت امتحان کے ہال سے نکال باہر کی جاتی۔ عالیہ بٹیا نے اپنی صاف نتھری ہوئی حیرت زدہ آنکھوں سے کچھ ایسے دیکھا کہ نگرانی والی ٹیچر مسکرا کر مڑ گئیں۔ عالیہ بٹیا تو باؤلی تھی، اور اس باولے پن کی جتنی سزا بھی انہیں ملتی کم تھی۔ اپنی فیس لاتی مگر کوئی لڑکی بسورتی کہ منی آرڈر نہیں آیا، بڑی مصیبت ہے، یہ جھٹ اس کی فیس دے دیتی۔ پتہ نہیں انہیں تنبیہ کی جاتی تھی کہ نہیں، کبھی پرنسپل کے دفتر سے منہ لٹکائے تو نکلتی دیکھی نہیں گئی۔ اور یہ نہیں کہ عالیہ بٹیا کوئی رئیس لکھپتی کی بیٹی تھیں، یتیم تھیں اور ماموں کے گھر رہتی تھیں، وظیفوں سے تعلیم گھسٹ رہی تھی، دل تھا کہ معاذ اللہ جیسے گنگا جمنا کا سنگم، کمبخت کی حماقتوں پر پیار آتا تھا۔ رزو بٹیا نے پھر کوئی سور پن کیا جو خالہ جان نے بلا بھیجا۔ عالیہ بٹیا پریشان ہو کر سوچنے لگی، رضیہ اتنی ہی بدذات تھی جتنی یہ بھولی تھی، نہایت خود غرض، بے حد اکلوتی اور لاڈلی،
अम्मा अब्बा की जिंदगी का सहारा, दादा दादी की आंखों की ठंडक, ननियाल की लाडों बिगाड़ी, दौलत के नशे में गर्क, और लड़कियां तो इनसे सीधी तरह बात करना भी अपनी हतक समझती थीं। मगर आलिया बिटिया तो इन पर भी हस्बे आदत टूट पड़ी। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, खुशामदी और चापलूस कहा। खुद रजिया ने यही समझा कि वो इनकी मोटर में लिफ्ट लेने के लिए मक्खन चपड़ रही हैं, मगर वो भला मानने वाली नहीं। कलेजा निकाल कर थमा दिया और बिल्कुल बेगर्ज, मजाल है जो मोटर में लिफ्ट ले जाएं, वही अपने रक्शे में खचड़ खचड़ करती आती जाती। नहीं भिन्नो, कलुआ गरीब क्या कहेगा। कलुआ आपका चहेता रक्शे वाला था, जिसके हर साल वो राखी बांधकर 1 रुपया नेक पाकर जामे से बाहर हो जाया करती थी। कलुआ कुछ और प्यारों से कम लाडला नहीं था। हाँ, फैजू दर्जी की और बात थी। सारे बोर्डिंग से सिलाई मांग मांग कर उसे दिलवाती थी। उसकी ऐसी पब्लिसिटी करती थी कि सब समझते थे उस पर लट्टू हैं। बूढ़ा है तो क्या हुआ, ये भी सड़न है। मगर वो लट्टू किस पर नहीं थी। उनकी बौखलाहटों पर गुस्सा आता था, मगर उन्हें उस गुस्से पर भी प्यार आता था। लुश्तम पुश्तम खाला जान के यहाँ पहुंची। साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रज्जो बिटिया की नाक लाल पकोड़ा हो रही थी। खाला जान ठंडी सांसें भर रही थी। अल्लो, तुमरा कहा तो बहुत मानत है रज्जो, तुम ही होका समझाओ। खाला जान ने मुंह बसोर कर कहा। आलिया बिटिया हिल गईं। ओ हरामजादे, नादिरवा के पीछे हलकान हुए रही हैं। हम कह दिया है कि बेटा हमरी लाश पर से बारात जिए, हम तुमका बंगी का दे दिए, यही मिला। ए है खाला जान, नादिर में ऐसी कौन सी बुराई है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी की अज़दाश्त में ऐब निकाला, वरना आदतन उन्हें खाला जान और नादिर दोनों की हिमायत में चक्कर घनी हो जाना चाहिए था। उनका कलेजा तो हर किसी के लिए फटने लगता था। ए बेटा, ओ निकम्मा दुई कोड़ी का जलाहा, उकी इतनी हिम्मत के हमरी बिटिया का बहकाए कि जायदाद पर दांत न कोसे। यहाँ आलिया बिटिया कायल हो गई। वाकई रज्जो बिटिया की जायदाद पर दांत न कोसने का नादिर मियाँ को कोई हक नहीं पहुँचता, मगर अब क्या किया जाए। रज्जो बिटिया एकदम दिल के हाथों बेबस हो चुकी थी। उनका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। नादिर के लिए जान देने को तैयार हैं। ए है भाई, अल्लाह न करे। आलिया ने उन्हें कलेजे से लगाकर कहा। नहीं सच अल्लो, अब उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह हमें थोड़ी सी सिंखा ला दो। हस्बे आदत आलिया बिटिया कहने वाली थी, अभी लो ये कौन सी बड़ी बात है, मगर फिर खुदकुशी का ख्याल आया तो लरज उठी। कहने लगी, तुम्हारे दुश्मन खाए सिंखिया। मैं समझाती हूँ खाला जान को। मगर जब खाला जान ने भी उनसे सिंखिया लाने की फरमाइश की तो आलिया बिटिया के कलेजे पर आरे चलने लगे। वो जो किसी के चेहरे पर मैल आते देख कर लरज उठती, खुदकुशी की धमकियों से अधमरी ना हो जाएं तो और क्या करेंगी। 2-3 दिन तो ऐसी वीरान और परगंदा फिरी कि हम सब समझे चलो आलिया बी की मिट्टी अजीज हो गई। उन्हें जरूर किसी निहायत भयानक आदमी से इश्क हो गया है। ए भाई, लानत है इश्क पर। यहाँ पर कुश्तों के पुश्ते लगने वाले हो रहे हैं और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। मर जाएगी कमबख्त रज्जो। वो रुहासी हो गई। अरे तो शादी कर ले नादिर से, उसमें क्या है, वो कोई बच्ची थोड़ी है। तो खाला जान मर जाएंगी। अरे हटाओ, कोई नहीं मरता। अरे अब तो लोग हैजा ताउन के मारे नहीं मरते, तो बेचारे इश्क की क्या बिसात है। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा तो कहूँ जाके रज्जो से। कहना क्या, बस भगवा दो उसे नादिर के साथ। मगर जब निहायत खुशी खुशी वो रज्जो बिटिया को भगवाने पहुंची तो वो पसर गई और खानदान की नाक ले दौड़ी। लेकिन आलिया बिटिया कोई मामूली वकील नहीं थी। उन्होंने रज्जो बिटिया को चारों शाने चित गिरा दिया, ऐसे कि उन्हें नादिर के साथ भागने के सिवा और हर शय नामुमकिन नजर आने लगी। आखिर उन्होंने दबी जुबान से इकरार किया कि भाग तो वो बेशक जाए, मगर ने इतना बड़ा मुंह फाड़कर आलिया बिटिया को अजीब शशोपंच में डाल दिया। बिटिया भागे तो जायदाद से कतई हाथ धोने पड़ेंगे। 100 तो है, मगर नादिर के लिए तो तुम हर कुर्बानी देने को तैयार हो। उन्होंने कुछ बहसी शुरू कर दी। यही तो आलिया बिटिया में खराबी थी कि रात को दिन कहना शुरू करेंगी तो बस अड़ियल टट्टू की तरह कहती ही चली जाएंगी। उनका क्या है, वो मामू के टुकड़ों पर पली। उन्होंने वो सुख कहाँ झेले जो बेचारी रज्जो बिटिया की घुट्टी में पड़ चुके हैं।
کھری دری اور میلی توشک پر سونے والی نرم نرم گدوں کی کمبخت عادت کو کیا جانے. سال میں 6 جوڑوں میں گزر کرنے والی کو کیا پتا کہ جب الماریاں کپڑوں سے اٹا اٹ ہو جائیں تو لباس کے چناؤ میں کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. الو بٹیا کا ایک چپل پھٹ جاتا ہے تو کہیں جا کر دوسرا پہن سکتی ہیں، مگر وہ غریب جس کے پاس 50 جوڑی جوتے ہوں وہی انتخاب کی درد سری کو سمجھ سکتی ہے. رزو بی کی مجبوریوں پر غور کر کے عالیہ کی آنکھیں چھلک اٹھیں اور خالہ جان کو راضی کرنے پر جٹ گئیں کہ وہ ہنسی خوشی بیٹی کی شادی نادر سے کر کے اسے کوئی عمدہ سی نوکری دلوا دیں. مگر خالہ جان مردار ایک اڑیل ٹس سے مس نہ ہوئی. تم اوکا سمجھاؤ. کس کو؟ اوکا نادر کا سمجھاؤ کہ بٹیا کو پھانسنے کا خیال چھوڑ دے. حد ہو گئی، یعنی اتنی سیدھی سی بات اور الو بٹیا کو نہ سوجھی. سچ تو یہ ہے نادر کو کیوں نہ سمجھایا جائے، سمجھدار آدمی ہے، ضرور سمجھ جائے گا. ٹاپتی خاک چھانتی تیرے میرے وسیلے سے ملاقات کرنے پہنچی. خالہ جان کی حالت زار کا دردناک نقشہ کھینچا، مگر وہ ظالم ناپسیجا. یہی کہے گیا وہ جہالت کا زمانہ گیا جب والدین اولاد پر ظلم کیا کرتے تھے. یوں نہ کہیے، عالیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا. والدین اور ظلم؟ حالانکہ انہیں والدین سے کبھی پالا نہ پڑا تھا. بچپن ہی میں انہیں دونوں لاوارث چھوڑ گئے تھے. ایک دھندلی سی یاد باقی تھی، لامتناہی پیار اور شفقت کا ایک میٹا میٹا سا عکس دماغ کے کسی نرم و نازک حصے پر اپنا داغ چھوڑ گیا تھا. آپ کے والدین آپ پر سختی نہیں کرتے؟ والدین سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میرے والدین جب میں ذرا سی تھی جب ہی انتقال کر گئے. ہاں بس یہی ایک ظلم انہوں نے مجھ پر کیا کہ مجھے اپنی سختیوں سے محروم کر دیا. اوہ مجھے بڑا افسوس ہے. پھر بڑے جوش و خروش سے وہ رضیہ اور خالہ جان کی وکالت کرنے لگی. آپ رضیہ کی بہن ہیں؟ نادر نے پوچھا. بہن ہی سمجھ لیجئے، سمجھ لینے کی بھی اچھی کہی. گویا آپ ہیں نہیں تو پھر آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میری کلاس میٹ ہیں، بہن سے بھی بڑھ کر. اور ان کی اماں خالہ سے بھی بڑھ کر؟ جی. آپ کی کوئی سگی خالہ ہیں؟ جی نہیں، مگر ہوتی تو. اوہو سمجھا. تو آپ کوشش کریں گے کہ رضیہ کو بھلا دوں؟ جی. ان کی احمق والدہ کی خوشنودی کے لیے؟ جی ہاں. دوسرے رضیہ ابھی کمسن ہے، اپنا برا بھلا نہیں سمجھتی. یہ آپ سے کس نے کہا؟ نادر نے کٹتی ہوئی آواز میں پوچھا. جی. الو بٹیا بوکھلا گئی. کمبخت کی کیسی ہری ہری آنکھیں تھیں جیسے 2 کنویں کہ آدمی ڈوبتا ہی چلا جائے. ہائے بیچاری رزو. خالہ جان نے؟ اس نے جلدی سے پوچھا. جی ہاں. الو بٹیا جلدی میں کہہ گئی. آپ کی کیا عمر ہوگی؟ انہوں نے وکیلوں جیسی جرح جاری رکھی. جی. مگر میری عمر سے اور رضیہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ وہ بڑی مستعدی سے بولی. یوں ہی میں نے پوچھا. رضیہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے. بہت چھوٹی ہے؟ ہاں یقیناً ہوگی. عالیہ نے بڑے وقار سے کہا. یہی کوئی 1.5-2 سال؟ قطعی. اچھا تو ایک بات بتائیے، یہ آپ کی خالہ جان وہ آپ کی کفیل ہے؟ نہیں، مجھے اسکالرشپ ملتا ہے. اوہ آپ غلط سمجھے، ایسی کوئی بات نہیں. میں اپنے ماموں میاں کے ساتھ رہتی ہوں. وہ بھی آپ کی کسی کلاس فیلو کے باپ ہیں؟ نہیں، وہ تو میرے سگے ماموں ہیں. تو پھر آپ جو رضیہ کو میرے چنگل سے چھڑانا چاہ رہی ہیں اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ نادر نے بدتمیزی سے پوچھا. وہ میری بڑی پیاری دوست ہے. عالیہ بٹیا اس قسم کے تحقیر آمیز جملوں کی عادی تھی. ان کے ماتھے پر شکن بھی نہ پڑی. اور آپ سمجھتی ہیں کہ میں اتنا خطرناک آدمی ہوں کہ رضیہ کو میرے چنگل سے چھڑانا ثواب کا کام ہے؟ نادر کا چہرہ تمتما اٹھا. جی نہیں، یہ بات تو نہیں. میں خطرناک نہیں؟ نہیں توبہ کیجیے، آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں. مگر جی شکریہ. ہاں مگر یہ کہ آپ نکمے. اوہ سوری. کہیے تکلف کی کیا بات ہے؟ نادر نے دانت پیس کر کہا. نہ کمائیں نہ دبائیں رضیہ کی جائیداد پر. انہوں نے ہکلا کر سر جھکا لیا. کسی کو بھی سخت سست کہنے کی انہیں عادت نہ تھی. نادر کا پارا چڑھ گیا. انہوں نے الو بٹیا کو کھری کھری سنا دی کہ وہ خود چونکہ اوروں کی خیرات پر پلی ہیں اس لیے انہیں
सिवा रुपए के और कुछ नजर नहीं आता। अपनी तरह दूसरों को भी समझती हैं। अल्लो बिटिया ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। वाकई वो वजीफों के बलबूते पर जिंदा थी और वजीफे भी एक तरह की खैर खैरात ही होते हैं। तो मेरा और रजिया का कोई जोड़ नहीं? नादिर फिनकारा। जी नहीं, वो नाजों की पाली ऐशो इशरत की आदी है। बड़ी ढटाई से अल्लो बिटिया डटी रही। अच्छा, मेरा और आपका तो जोड़ है। नादिर कमीनेपन पर उतर आया, मगर बिटिया कुछ न समझी, झट से बोली, जी हाँ, क्योंकि मैं बकौल आपके खैरात पर पली हूँ। मेरे लिए तो मामू जान कहते हैं, बस कोई शरीफ आदमी। एकदम अल्लो बिटिया चुप हो गई, क्योंकि नादिर निहायत बदजाती से मुस्कुरा रहा था। हाय, ये क्या कह गई? मैं शरीफ आदमी हूँ? उन्होंने आंखें तिरछी करके पूछा। जी? अल्लो बिटिया पूरी तरह बौखलाकर भाग खड़ी हुई। पक्का लोफर है, रजिया की जान छूटी तो अब मेरे पीछे लग गया। उन्होंने एकदम लाइब्रेरी में दुखड़ा रोना शुरू किया। रजिया की जुदाई में नादिर पागल हो रहा था। उसने उन्हें धमकी दी कि तुमने मेरी कुट्टी करवाई है, अब तुम ही संभालो, नहीं तो चला मैं गोमती में। रज्जो बिटिया मुनीर मियाँ के पिक्चर पोस्ट कार्ड देख देख कर ही नादिर को भूल चली हैं, और अब नादिर अल्लो बिटिया की जानी दुश्मन हो रहा है। उनके घर पर हमला शुरू कर दिया है। मामू जान मुमानी जान बजाय डांटने के और उसकी खातिर करते हैं। अल्लू ने बहुत चाहा कि उसे नादिर भाईजान कहे, मगर उसने वाजे कर दिया कि अगर लफ्ज भाई ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा मौजू रहेगा। वैसे ये काजी लोग तो सब भाई भाई की दो लफ्जों में ऐसी तैसी करके रख देते हैं, और मुनीर मियाँ हैं कि आने का नाम नहीं लेते। अगर ये कुछ ची चपर करती हैं तो नादिर धमकाता है कि वो फिर रज्जों को गड़गड़ाने लगेगा। खैर से बिटिया का निकाह हो जाए, फिर मरदूद को धत्ता बता दी जाएगी, मगर वो तो इंतकाम लेने पर तुला हुआ है और अल्लू बिटिया की मिट्टी पलीत करके रहेगा, क्योंकि उसने मामू मियाँ को पैगाम भी दे दिया है। जब उन्होंने कहा लड़की से पूछ कर जवाब देंगे, तो नामुराद बोला, मैंने उनका इंदिया ले लिया है। इंदिया का बच्चा। अल्लू बिटिया धारो धार रोती थी और नादिर की जान को कोसती थी। भाई ये अच्छी मुसीबत है, हम लोग भी उनके साथ मिलकर कोसते। यूं एक यतीम लड़की की जिंदगी के दर पे होना कहाँ की इंसानियत है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रजिया बी ने पत्ता काट दिया तो वो इस बिचारी का दुश्मन हो गया। 2 दिन अल्लू बिटिया गायब रही। फिर जो कॉलेज आई तो देखकर कलेजा मुंह को आने लगा। पिटी हुई सूरत जैसे महीनों की बीमार, झुकी झुकी रोई रोई हुई आंखें, सर पर दुपट्टा जोर से मुंढे। लड़कियों ने अयादत की गर्ज से चारों तरफ से घेर लिया। दुपट्टा सरकाया तो हाथों के तोते उड़ गए। मांग कौसे कजा बनी हुई जगमगा रही थी। मुट्ठियां खोली तो अरमानों का खून हिना का रंग बांध रहा था। उफ! और अल्लो बिटिया एक एक गले लगकर सिसक रही थी। सबर करो अल्लो प्यारी, सबने तसल्ली दी। कैसे सबर करूं मेरी बहन, उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने का न रखा। हाय खाला जान मेरे जन्म में थूक रही है। इस शख्स की मक्कारी देखो, मामू मियाँ तक को ना बताया कि मिडिल ईस्ट में कोई 1,500 की नौकरी लग गई है। मुनीर मियाँ ने इटली में किसी परंगन से शादी कर डाली। अब खाला जान कोस रही हैं कि मैंने उनकी रज्जों के मंगेतर को वरवराकर खुद फांस लिया। अल्लो बिटिया हिचकियों से रोती रही और इम्तिहान के बाद उनका जाने दुश्मन उन्हें लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ गया। तो सामीन, कैसा लगा आपको अफसाना? नीचे कमेंट करके बताइए, और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी यहाँ पर कुछ अपलोड हो तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। शुक्रिया।